नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस अद्भुत वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बेहद अद्भुत है। तर्कशील सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जो अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाती है और कहती है कि अंधविश्वास या जो जादू टोना या कोई आंखें बंद करके पढ़ सकता है या कोई मिड ब्रेन एक्टिव करके कोई चमत्कारिक शक्ति पैदा कर सकता है, इसका वो खंडन करती है, पर्दाफाश करती है। तो एक लड़के साहिल ने 11वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का जिसने एक दावा किया है कि वो आंखें बंद करके पढ़ सकता है, तो वो आंखें बंद करके क्या पढ़ पाएगा? तर्कशील सोसाइटी ने इसे चैलेंज दिया है और इसके ऊपर लाखों का इनाम भी है। तर्कशील सोसाइटी ये कहती है कि वो आंखें बंद करके नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन लड़के ने चुनौती स्वीकार की है। आइए देखते हैं कि क्या बनता है, क्या लड़का पढ़ पाएगा, क्या तर्कशील सोसाइटी की जो चुनौतियां आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया, क्या उसे आज कोई पूरा कर पाएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, पूरे वीडियो में ये वाकया क्लियर हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। आंखें बंद करके पढ़ने वाले लड़के ने अपनी कला दिखाने से किया इनकार। अब आप देख लीजिए, ये लड़का साहिल है जो आंखें बंद करके पढ़ेगा, और ये राजेंद्र बधौड़ जी है, तर्कशील सोसाइटी के प्रधान, पंजाब से हैं, बरनाला से, और ये चश्मा पहना रहे हैं। ये चश्मा स्विमिंग वाला चश्मा है और इसके अंदर से आसपास से तब कुछ भी दिखाई नहीं देता है जब रुमाल लगी हो। तो ये सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लड़का चालाकी करने की कोशिश करेगा। वो आँखों को सेटिंग कर रहा है, आँखों को इस तरह से एडजस्ट कर रहा है ताकि उसे दिखाई दे जाए, लेकिन इस पर राजेंद्र बधौड़ जी खपा हो जाते हैं और चश्मा उतार लेते हैं। लेकिन साहिल लड़का घबरा जाता है, वो कला दिखाने से मना कर देता है और उठ करके चला जाता है। ये 5 लाख का चेक है जो साहिल कुमार के नाम से बना हुआ है। अगर वो आंखें बंद करके पढ़ लेता तो ये चेक उसे मिल जाता। तर्कशील सोसाइटी ऐसी एक संस्था है जो अंधविश्वास के खिलाफ कार्य करती है और उनका दावा है कि आंखें बंद करके कोई पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक नियमों के विपरीत है। क्योंकि सिर्फ शरीर का आँख ही एक ऐसा अंग है जो पढ़ सकता है या जिससे हमें दिखाई देता है, ना हम सूंघ करके पढ़ सकते हैं। जो दावा करते हैं ब्रेन पीडिया वाले, मिड ब्रेन एक्टिव वाले कि हम आंखें बंद करके पढ़वा देते हैं, वास्तव में वो प्रैक्टिस होती है। वो साइड से देख लेते हैं, पट्टी बांधने के बाद भी साइड से जगह रह जाती है, वो उनकी प्रैक्टिस होती है और वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो इस गोरख धंधे को अंजाम देती है। वास्तव में ये है कुछ नहीं। तर्कशील सोसाइटी ने पहले भी गूगल गर्ल जिया का पर्दाफाश इस तरह से किया था और ये लड़का साहिल जिसने ये चुनौती स्वीकार की थी कि वो आंखें बंद करके पढ़ लेगा, उसने 10,000 रुपये सिक्योरिटी के भी जमा किए थे और वो सिक्योरिटी के पैसे छोड़ करके भी भाग चुका है। वास्तव में इस दुनिया में ऐसा संभव ही नहीं है कि आंखें बंद करके पढ़ा जाए, क्योंकि विज्ञान के नियमों के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता है। हम अंधविश्वास में इतने अधिक जी रहे हैं कि ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अब लड़का साहिल मैदान छोड़ करके जा चुका है। आइए उसके पापा का बयान जानते हैं। क्या हुआ जी, बताइए, आप थोड़ा बताइए क्या हुआ आज के? आप चैलेंज क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? चैलेंज हमें स्वीकार है जी। आप जा क्यों रहे हैं? हमारे बच्चे को घबराहट होगी जी, जहाँ बहुत सारा तो जब आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपने बच्चे को पेश करिए वहाँ पर। आप अपने बच्चे का टैलेंट दिखाइए। ऑफिसर कोई भी नहीं है, 6 बंदे सिर्फ तर्कशील वाले थोड़ी चेक कर रहे हैं। आप यूं इस तरह से जाके उनको उत्साहित क्यों कर रहे हैं? बात सुनो जी, आराम से होते हैं प्रोग्राम। इन्होंने 3 घंटे हो गए, इतना परेशान करा। कोई भी बच्चा परेशान हो जाएगा, ये सिर्फ साहिल की बात नहीं है, कोई भी बच्चा हो। जब आपने ये कंडीशन रखी थी, कंडीशन रखने के बावजूद लोग दूर हो गए हैं। कमेटी हम अभी भी करने को तैयार है, लेकिन जजमेंट के लिए कोई बंदा हम करेंगे। हमने अभी कोई भी नहीं है। हमारी बात हुई है इनके प्रधान से, जो अजैब सिंह जी हैं, उन्होंने खुद कहा मुझे कि हम 2-3 बंदे हम आएंगे और आप आओगे, हम बैठकर कहीं प्रोग्राम ये करेंगे। तो सर आप आनंद फन में जा रहे हो, इसको हम क्या माने?
सर इस टाइम बच्चे को बहुत ज़्यादा कट होने की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, इसकी वजह से वो थोड़ी घबराहट ले गया। और ये जो कम बच्चा करता है ना जी, ये उसका माइंड से ही करता है। मान लो आंखें तो बच्चे की बंद हो जाती है, उसका पूरा ध्यान लगना चाहिए। और इन्होंने इतना जो बॉदरेशन यहाँ की ध्यान सारा भड़का दिया, इस वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हुई है। बच्चे में टैलेंट है, एशिया बुक 45 देशों में जाती है। उन्होंने अगर रिकॉर्ड दिया है तो किसी वजह से दिया होगा। अगर उप मुख्यमंत्री हरियाणा का बच्चे को सम्मानित करता है तो उसने भी कुछ देखा होगा। सर सवाल यही है, जब मुख्यमंत्री सम्मानित उप मुख्यमंत्री सम्मानित कर चुके हैं, आपके बेटे को अवार्ड मिल चुका है, तो अब अगर आप जा रहे हो तो अवार्ड पे कहीं ना कहीं और मुख्यमंत्री के जो अगर आपको मुख्यमंत्री पे भी शक है और एशिया बुक पे भी शक है तो आप कुछ भी लिख सकते हो जी। हमने इनको चैलेंज किया था, इन्होंने हमको चैलेंज किया था जी। हम भी कहते हैं आप भी पत्रकार हो, आप हमारे घर आ जाना, अपने तरीके से बच्चे की आंखें मान लेना, हम करके दिखाएंगे। ये हम हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी। भीड़ ਦੇ ਵਿੱਚ जी घबरा गया और कुछ नहीं होया जी। बहुत ज्यादा हो गया, सवेरे ਦੇ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ अलग-अलग तरीके नाल बच्चे ਨੂੰ घबरा ਦਿੱਤਾ। जीवन जी टैलेंट है, टैलेंट 1000 आदमियों में दिखाया जा सकता है, आप दिखा दीजिए। जा सकता है जी, लेकिन मेरी बात सुनो, किसी भी चीज के लिए मान लो एक बच्चा क्लास में लगता है, उसको उस क्लास में लगने के लिए पूरा साल भी लग जाता है, लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते जी। मान लो प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी भी है और नरेंद्र मोदी जी भी है। अब नरेंद्र मोदी जी तो रोज मीटिंग करते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा टीवी पे। बच्चे अलग टाइप के भी होते हैं जी। ये बच्चा थोड़ा इतनी ज्यादा भीड़ में घबरा गया, पहले इसने इतना बड़ा मतलब प्रोग्राम ऐसे नहीं किया। इसने आपने 10,000 रुपए की सिक्योरिटी जमा कराई है, उसका क्या हुआ? वो 10,000 मैंने अभी भी दिया है जी। मेरा चैलेंज बाकी है। मेरा बच्चा जैसे ठीक होगा मैं इनको बुलाकर, भीड़ में नहीं जी, हम किसी डीसी होगा, एसपी होगा, गजट ऑफिस जो मैंने न्यूज में भी दिया था, उनके समक्ष जाकर, उनके ऑफिस में जाकर इनके बंदे आ जाए 4 और डीसी साहब के सामने हम इसको करने के लिए फिर भी स्वीकार करेंगे। सर टैलेंट है, बच्चे का टैलेंट लोग देखना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं दिखा रहे? आ सकते हैं जी, लेकिन कई बार जितनी भीड़ में बच्चे को आपने देखा, आपने सारा प्रोग्राम इसमें वो किया है, रिकॉर्ड किया है। आपने खुद देखो क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ ये आपको भी पता है। भीड़ ने नहीं किया जी, लेकिन क्या कुछ हुआ ये तो आपने देखा ही है ना सारा। इससे आप नहीं मुकर सकते। आप मीडिया हो, जो भी आपने रिकॉर्ड किया, कितना हंगामा हुआ, इस हंगामे में कोई भी बच्चा घबरा जाएगा जी। कौन सी बड़ी बात है ये? हमने अपने बच्चे की जान थोड़ी लेनी है इनके लिए। अगर उनको हार्ट अटैक आ जाता है, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, ये लिख के दें उसकी जान के जिम्मेवार है। आप चश्मे पर सवाल उठा रहे थे, चश्मा चेंज किया गया, रुमाल चेंज किया गया। अगर आपके घर 5 आदमी आते हैं, सपोज सुनिए 5 आदमी आपके घर आते हैं, तो आप प्रदर्शन कर पाएंगे? बिल्कुल, आप साथ में आना जी। ओके, बिल्कुल साथ में। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪੜਨ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ये वो सर्टिफिकेट है जो एशिया बुक ने उन्हें दिया है। ਉਹ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ, ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਅੱਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਤਾਂ ਅੱਖ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ੀਤ ਸੋਢੀ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚੋੜਮਾਰ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੈਬ ਜੀ ਜਲਾਲਾਣਾ ਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ੀਤ ਸੋਢੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਅਬਰਾਹਮ ਥਾਮਸ ਟਾਗੋਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਗੋਨ ਗੋਡ ਮੈਨ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ੀਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਕਾਲਾਣੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰਰੇਵ ਰੋਹੀਆ ਜੀ, ਜੰਟਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਤਾਵਾਲੂ,
93-94 ਤੋਂ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਪਖੰਡ ਔਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟੀ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਗੁੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। 40-45 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਗੋ ਕੀ, ਵੱਡਾ ਗੁੜਾ, ਰੋੜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਬਲੇਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਰੱਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਫੋਬੀਆ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੂਹ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਟਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਲੰਗੜੀ ਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਚੋਟੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਟਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੋ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਗੁੱਤ ਕੱਟਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੇਤ ਹੋ ਗਈ ਡਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਬੀਏ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਗੁੱਤ ਕੱਟਦੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਚੇਤ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬੜਾ ਗੁੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈ ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ ਬਣਿਓ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਵਲੀ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਅੱਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਖ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਰਾਂਗੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਟਰ ਜੈਵ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਕਾਈ ਦੇ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਗਦ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਕੁਲੀਗ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਨਗਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਸਾਥੀ। ਚੈੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਖ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ ਹਰਮਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਔਪਚਾਰਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਮੰਨੋ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ IAS ਕਰਕੇ BC ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਲ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਰੱਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਮਾਈਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 2-4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰ ਜੈਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਘੱਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਭਰਪੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ, ਤਰੱਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ 1984 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। 37 ਸਾਲ ਤੋਂ 5-4 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, 5-4 ਗੱਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਓਏ ਵੀ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਓ, ਚਾਹ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬੈਗ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਘੰਟਾ। ਇਹ ਤਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ 'ਚ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਨਾ, ਮੰਤਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨਾਲ, ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਇਲਮ ਨਾਲ, ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਆ, ਰਾਕਟ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਜਹਾਜ਼,
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10-10 20-20 ਕਾਪੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਛਪੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਵਪੁਰ ਸ਼ਾਰਗੇ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਵੀਂ ਛਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ 80 ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਘੱਟ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਪਰ 60 ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀਓ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਪਛਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਸਾਧ ਇਹੀ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਲਗਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਗਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੈਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਸਿਰੇ ਦੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੂਹੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ 2 ਗਰੋਹ ਆਏ ਰੁੱਸੇ ਵਿਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ 2 ਬਾਹਲੇ ਤਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਘੜਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਚੜਦਾ ਤੇ ਮਸਾਂ ਗਲਾਸ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 4-5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਤਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਥੱਲੇ ਚੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਤੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰੀ, ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗਲਾਸ ਹੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਗਲੀ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਮਿੱਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਚੱਕੀ ਮਿੱਟੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੁੱਠੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦੇ ਆ ਦਾਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਥੱਕ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰ ਕੇ 4 ਹੱਡੀਆਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਲੀ ਮਾਈ ਦਾ ਮਸਾਣ ਬੱਚੂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਛਿੱਟਾ, ਭਾਫੜ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੋਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੀਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ BA MA ਕਰ ਗਿਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ ਜੱਗਾ ਵੜ ਜਾਣ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਸੁੱਟ ਲਈ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ। ਸੱਚੂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਭੁੱਜਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ 2 ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 16 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ, ਇਹਨੂੰ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜੈਬ ਜਲਾਲ ਆਣਾ ਜੀ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸ਼ਰਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਘੰਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਛਤਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਲ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ परिवार श्री जीवन जिंदल जी ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ सोसाइटी पंजाब इकाई काला इकरारनामा। आज दिनांक 14 मार्च 2021 को गांव बड़ागुड़ा के ग्राम सचिवालय में साहिल सन ऑफ श्री जीवन जिंदल जी, जो कि गांव छतरिया का स्थायी निवासी है, वो आंखें बंद करके कोई लिखत या पुस्तक पढ़ने का दावा करता है। उसमें तरकशील सोसाइटी रजिस्टर्ड पंजाब इस दावे को नहीं मानती और चुनौती देती है कि बच्चे को सफल प्रदर्शन पर सोसाइटी के मापदंड अनुसार 5 लाख रुपए का इनाम देने के लिए वचनबद्ध है और इस प्रकार की परीक्षा निम्नलिखित नियमानुसार होगी। नंबर 1, प्रदर्शन शुरू करने से पहले बच्चे की ओर से 10,000 रुपए की जमानत राशि सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। तरकशील सोसाइटी की ओर से मास्टर अजैब जलालाना जी जो 5 लाख रुपए का चेक जजमेंट कमेटी को सौंपेंगे साहिल के नाम से। नंबर 3, बच्चे की आंखें बंद करने, पट्टी बांधने का काम तरकशील सोसाइटी की ओर से मास्टर राजेंद्र भदौर जी, गुरप्रीत जी और मास्टर अजैब जलालाना जी तीनों करेंगे। बच्चा बांधी जाने वाली पट्टी पर हाथ नहीं लगाएगा। बच्चा जो परख पड़ताल करनी है वो हथ नहीं ला सकता उस पट्टी में, जो चीज असी इंस्ट्रूमेंट लावांगे। 5वें नंबर पर परीक्षा पूरी तसल्ली होने तक 2-3 बार की जाएगी। बच्चे के सफल होने पर 10,000 की जमानत राशि और 5 लाख का चेक जो हमारी ओर से वो बच्चे को दिया जाएगा। बच्चे के असफल होने पर जो जमानत की राशि है वो सोसाइटी के हक में जब्त होगी और जो हमारा चेक होगा वो भी वापस होगा, जो जजमेंट कमेटी के पास रखा जाएगा। पट्टी बांधने वाले सदस्यों को बिना मंच पर मंच पर अन्य कोई आदमी नहीं आएगा। यहाँ जो 3 बंदे मैंने नाम लिया, मास्टर राजेंद्र भदौर जी, अजैब जलालाना जी, गुरप्रीत जी। जजमेंट कमेटी अड्ड है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ जी, सरपंच श्री नंदलाल जी और सरपंच श्री अंग्रेज सिंह जी और पंगू के सरपंच श्री उत्तम सिंह जी। और साथ में मैं ऐड करना चाहूंगा जसवंत सिंह जी पटवारी, वो भी कृपा करके 5 मैंबरी कमेटी च आ जाए। ठीक है जी, कोई इतराज तो नहीं किसी को। तो फैसले का अंतिम जो फैसला निर्णायक मंडल द्वारा सुनाया जाएगा। वैसे तो हमें पता लग जुए थे भी बच्चा पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, पर तुसी हो हल्ला नहीं करना, बोलना नहीं किसी ने, जाए नहीं कहना भी जिंदाबाद या मुर्दा। देखो बच्चा अपना
ਪੜ੍ਹ ਦੂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਪੜੂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਦਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸੀਅਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਚਲਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਾਥੀਓ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਅਗਰ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਬੜਾਗੁੜਾ, ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਛਤਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾ ਤੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਖ ਤੇ ਨਾ ਦਿਸੂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ ਦੂਆ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਥੀਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। चलो ये जिन्हें आपको मिली है आप प्रदर्शन चलो जिन्होंने अपने को किया आप एक्सेप्ट कर लेते तो फिर कर रहे हैं जी। फिर लेकिन ये करेंगे ना, ये बोले कुछ और करेंगे, ये करेंगे सानू ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿਧਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਜਾ ਰਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੜੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਤਾਸ਼ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੀਲ ਬੰਦ ਤਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਸ ਕਰੋ ਨਾ ਨਵੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਪੈਸੇ ਦੋ ਤੇ ਆ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਮਾ ਸੀਲ ਬੰਦ ਦੇਖੇ ਦੋ ਨਵੀਂ ਸੀਲ ਬੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜਾ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
लगी है न्यूज़पेपर में उसको सुना देता हूं। और सबसे पहले ये वो सर्टिफिकेट है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ है और उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला ने मंत्री को इस पेज को सम्मानित किया है। जब ये न्यूज़पेपर में प्रकाशित होती है तो उसके बाद लोगों का कमेंटबाजी शुरू होती है। तरक्शील सोसाइटी ने चैलेंज किया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चैलेंज है, ये स्वीकार करते हैं चैलेंज को और यहीं पर थोड़ी देर में बच्चा अपनी कला का प्रदर्शन कर लेगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर, इस दौरान आपने किसी तरह की हुटिंग नहीं करनी, किसी के खिलाफ नहीं बोलना, झूठा सच्चा ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो कला है वो सामने बिल्कुल आ जाएगी। मौजूद कमेटी बैठी है, यही बातें हैं। अभी मैं खबर की जो बात रही मैं वो आपको पढ़ के सुना दूं, किस पर ये बात ये चल रही थी। ऐसे अभी बुक ऑफ रिकॉर्ड का है, खबरें की चैलेंज कर दिया गया, ये बातें इसमें और कुछ नहीं। खबर में जो लिखा है कि गत दिवस मीडिया में यह खबर आई कि सिरसा जिला के गांव छतरिया में एक छात्र साहिल को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री द्वारा उनकी आंखें बंद करके ताश के पत्तों को पढ़ने की क्षमता विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया था। इस खबर का नोटिस लेते हुए तरक्शील सोसाइटी पंजाब की इकाई कालावाली ने एक बैठक का आयोजन किया और पत्रकारों के सामने तरक्शील सोसाइटी पंजाब की तरफ से चुनौती देते हुए यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करके नहीं पढ़ सकता। ये तरक्शील सोसाइटी का कहना है। अगर यह छात्र अपनी आंखों को बंद करके ताश के पत्ते को पढ़ लेता है तो तरक्शील सोसाइटी अपनी शर्त के अनुसार घोषित उसे 5 लाख रुपए का इनाम नकद देगी। जलालाना ने कहा, ये जलालाना के जो मास्टर अजय सिंह है तरक्शील सोसाइटी के पदाधिकारी है, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी इंसान अपनी आंखों को बंद करके नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जीवन विज्ञान के अनुसार मानव शरीर का कोई अन्य हिस्सा आंखों के बिना नहीं देख सकता। इकाई मुखिया शमशेर सिंह चौरमार ने बताया कि कुछ वर्ष पहले डबवारी में ब्रेन पीढ़ी आंखों पर पट्टी बांध कर पढ़ने का जो सिस्टम होता है उसे ब्रेन पीढ़ी कहा जाता है। इस झूठ का पर्दाफाश बड़ी पंचायत के बीच किया गया था, ऐसा इनका कहना है। मास्टर जगदीश सिंह चिकपुरा और दर्शन सिंह जलालाना ने कहा कि तरक्शील सोसाइटी पंजाब इकाई कालावाली इस तरह के दैवीय अलौकिक चमत्कारों का पर्दाफाश कर रही है, जिसे पिछले 10-20 वर्षों से अधिक समय से आसपास के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए व अंधविश्वास और भ्रम को दूर करने के लिए लोगों में वैज्ञानिक तार्किक चेतना फैलाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। ये खबर पड़ी हुई है कि जो एशिया के सर्टिफिकेट लिखा है जो वो भी पढ़ दे कितना कितना तो सर्टिफिकेट आपने कितने देशों की जाना कोई कमी नहीं सर्टिफिकेट की बात रही है, ये तो है। और मैं आज समान को कोई केमिकल लाया ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ 2 ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪੱਟੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹ ਬੰਨਣਗੇ, 2 ਲੈਣਾ ਪੜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ 10 ਟਿੱਕੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ मैं बेनती करूं सरपंच साहब, इन्हों को ताशा नहीं है, 5 ताशा है, 5 ताशा चो एक ताश कढ़णगे, उन्होंने फैंटी है, असीं जो भी करके उन्होंने फड़ा देंगे, ये पत्ता बच्चे के सामने करनगे ते बच्चा माइक ते खड़ा होगा ते बच्चा दसूगा भी ये पत्ता आ पत्ता आ रंग दा। हुण किसी नूं कोई इतराज है इस गल नहीं? सो ਹੁਣ 2-3 ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਐਨਕ ਸਿਰਫ ਐਨਕ ਹੈ, ਐਨਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਐਨਕ ਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ।
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਨਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਾਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੈਰਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਐਨਕ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਹੋਰ ਉਹ ਐਨਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। हाँ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਆ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਚੋਂ ਆਓ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਉਹ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸੁੰਘ ਲੈਣ, ਟੱਚ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਓ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਲ ਫੂਕਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤਰ ਆਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਠ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਠੱਗ ਲਟੇਰਾ ਬਾਬਾ ਫੜ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦਿਸਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਗਾਹਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, 100% ਨਿਗਾਹਬੰਦ। ਹਾਂ ਬਈ, ਕੋਈ ਜਨਰ ਹੈ ਅੱਖ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣਾ। ਨੋ 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 हेलो हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਬੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦਾਸ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਸ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾ, ਬੁੱਕਾ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਤੀਜਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੁੱਕਾ ਬੰਨ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਆਹ ਗੱਲ देखो, शांति करो सरपंच साहब, अखा बंद कर दिया जिसे और अखा बंद अखा बंद करके 10 गल मुकी 5 बजे यार अभी इन्होंने मिला लिया।
ਕਦੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਠ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆ ਵੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਲੈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੈਠ ਜਾ ਬੇਟਾ, शुरुआत में मैंने खुद पे चेक करके देखी है, बाकी मैं मेरा गाँव का है तो किसी का नुकसान नहीं होने देता। जो सही है वो सही है। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਹਰ ਰਸੀਆ ਮੱਧ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਮੋਸਟਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 2-4 ਲੱਖ, ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਕੌਣ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ। ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ 18-18 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਗਾਲ ਗਾਲ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਸਾਂ ਰੱਖ ਲਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਸਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਅਸੀਂ? ਆਹ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ 200 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 15,000 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ 200 ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਿ 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ 'ਚੋਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਵਿਹਲੜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਘਰ ਦੀ ਚੋਈ ਵੀ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉੱਤੋਂ ਚਿੱਕ ਵਾਲਾ, ਫੈਟ ਵਾਲਾ, ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਡੋਲੂ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ। ਆ ਉਦੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਡੈਰੀ ਚੱਲ, ਉਹਦਾ ਫੈਟ ਘੱਟ ਆ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੇਠਲਾ ਮੈਲ ਕਚੈਲ ਵਾਲਾ, ਮੱਝ ਦਾ ਤਾਂ ਗੋਹਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਰਨਾਮਤ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਗੇ ਚ ਪੱਟ ਜਾ ਭਾਈ, ਦੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ। ਦੇਗੇ ਚ ਪਲਟ ਜਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਗੇ ਚ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕੋ, ਬਰਕਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਲਦਾ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਆਇਆ। ਸੋਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਕਵਾਂਜ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਡੱਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਕੇ ਗਏ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ ਛਿੱਟਾ ਆਉਂਦੇ ਘਰੇ ਦੇਤਾ, ਬਰਕਤ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹੀ ਡੋਲੂ ਡੇਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ 60-70 ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਥੀ ਬੈਠ ਕੇ? ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਕਿਆ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਆ, ਨਾਲ ਸਰਕ ਚਿਹਰਾ ਪਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪੀਤਾ, ਸੁਰਗੀ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੱਗ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰ ਹੋ ਜੂ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਗੇ, ਲਿਆਓ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੇ
ਦੋ ਚਾਰ ਖੋਲੂ ਆ ਲਿਆ ਭਾਈ ਗੀਜੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕਢਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਖੂਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੱਥ 'ਚ ਢੇਰੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਢੇਰੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਭਾਈ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਲੋੜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਲੱਖ ਐ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਆ ਝੰਡੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਤਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੋਲਣੀ ਪਊ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਇਹ 1 ਵਜੇ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਐਡ ਕਰੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਲਿਖਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਸਾਸੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਆਹ ਚੱਕ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਤੂੰ ਜਾ ਸਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਇੰਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਇੰਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਿਓ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਓ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐ 16 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਤੀ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਸਾਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਕਿਸਮਤ ਕਾਹਤੋਂ ਲਿਖੀ ਆ ਸਾਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਕਰੂਗੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਭੱਜਣਾ ਜਿੰਨਾ ਭੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਘਰੋਂ ਲਿਖੇ ਸਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਨੂੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਭਲਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਇਕਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ 7 ਬੰਦੇ ਆਏ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਇਆ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਸ਼ ਫੜ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਚੱਲ ਚੱਕਾ ਦੁੱਕੀ ਟਿੱਕੀ ਚੌਕੀ ਪੰਜੀ ਛਿੱਕੀ ਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੱਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇਹ ਹਾਂ
ਜੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਤਾਂ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲੇ ਜੱਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਚੌਕੀ ਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੂਗੀ। ਕੋਈ ਕੀ ਰੌਲਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੂੰ, ਭਲਾ ਖਵਾ ਦੂੰ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸੌਣ ਲਾ ਦੂੰ, ਲਾ ਦੂੰ? ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਆਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਲਟਾ, ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਆਹ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਹੋ ਗਏ ਬਰਾਬਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੋਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ 6 ਜਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ। ਜੇ 3 ਵਾਰਾਂ ਜੋ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜੋ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਜਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਜਣੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਜੈਬ ਜੀ ਆ ਚੈੱਕ ਅਜੈਬ ਜੀ ਚੈੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਬਸ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ IIT ਦੇ ਚ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ IIT ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ 8ਵੀਂ ਚ, ਕੋਈ 7ਵੀਂ ਚ, ਕੋਈ 1ਵੀਂ ਚ, ਕੋਈ 9ਵੀਂ ਚ, ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਪੀੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਜਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ। ਠੱਗੀ ਦਾ ਜਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2-3 ਨਿਯਮ ਛੱਡਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੱਕਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਲੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਬਕਸਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਚ 1200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ
ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ 4-5 ਹੁਣ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਕੁਛ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਝੋਲੂ ਢੀਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਚੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਊ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਖੜ ਜਾ ਤੇ ਖੜ ਜੂ। ਇਹ ਵੀ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ, ਹੋਰ ਚੱਲ, ਹੋਰ ਚੱਲ, ਹੋਰ ਚੱਲ, ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਤਾ ਦਿਓ ਬਤਾ ਦਿਓ ਕਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਬਈ हौली हौली चल, टाइम बहुत खुल ही है। ढिल्लो करोगे तक ढिल्लो करोगे मतलब ढिल्लो करो तो टाइट करोगे नहीं राइट हो जाओ वो, ठीक है। बीमा ये करके ये लगता हूं कईयां ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਸਪਰਿੰਗ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੜੇਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਦੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ, ਖੜ ਜਾਂਦੀ, ਰੱਸੀ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਹਲੇ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਦੀ, ਖੜ ਗਈ, ਰੱਸੀ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡਤੀ, ਚੱਲ ਪਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰੱਸੀ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਇਹ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਸੀ ਖੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਅੱਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਫੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖਿੱਚੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਉਹਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 20 ਪਾਪੜ ਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਈਟਮ 300 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ 250 ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਖੜਦੀ। ਇਹ 250 ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਠੋਸ ਜੀ ਲੱਕੜ, ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਰਾਖ ਮਾਰਤਾ। ਐਡਾ ਕੁ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਆਈਟਮਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਕਲਕੱਤੇ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੋਰੀਅਰ ਰਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਗਾਲ ਦਾ ਜਾਦੂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਲਕੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਕਲਕੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬੜੇ ਗੁੜੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਟਿੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਇਹ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਚੱਲ ਪਈ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚੋ ਦੀ ਕੱਟਤੀ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰੱਸੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਆਈਟਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਲਾਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦੇ ਲਾਉਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਦੂ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਜਾਦੂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੈ ਜਾਓ, 37 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਢਿੰਗੜ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪੈਂਦਾ? ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, 1990 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਣੀ ਵੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ
ਚਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪੜਕ ਦੇਣੇ ਖੋਲ ਦੋ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 1000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ 10,000 ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਾਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁੱਲ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡੀ ਟਕਰਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। 1000 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਬਸ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 37 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਦੂ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਬੱਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਬੀਜਣੀ ਕਦੋਂ, ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਾਥੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸੇ ਹੱਲਣ ਤੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਰੁਮਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਤੇ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਮੰਨ ਲੇ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੇ, ਜਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 52A ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਸੀਆਂ ਮੰਜੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਕੁੱਤੀ ਜੀ ਲੈ ਆਈਏ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 20 ਆਈਟਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਆਈਟਮ, ਤੇ ਇਹ ਆਈਟਮ 250 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਐਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਰੱਸੀ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ
ਆ ਵੱਡੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਲੱਗ। ਆ ਲਓ, ਤੇ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਓ। ਆਜੋ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਆਈਟਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਆ ਉੱਤੋਂ 3 ਰੱਸੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਫੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਦੇਸੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਫੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਟਕਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ। ਆ ਗਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਨੰਬਰ 83 ਵੀ ਮੰਗੂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ सारे चलो भाई चलो आ जाओ भाई आ जाओ चलो दूर घंटा जयराम जी जयराम जी नहीं जाता यार नहीं जाता आऊगा है
ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਘੜੌਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੀਬੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੱਕ ਮੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੈ ਭਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਾਰੀ ਫੂਕ ਲੈ ਭਾਈ ਝੋਲੇ ਮੁੰਡਾ ਪਾਤਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਹ ਇੱਕ ਡਣੀ ਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡਣੀ ਜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਏਜੰਟ ਭੇਜਤਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਡਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਛੜਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਡਾਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਡਾਣੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਗਲੀ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੱਟਿਆ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ 50 ਨਹੀਂ ਲੈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਚ ਬਾਬਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਗੁੱਠਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੌਲਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੀਜੀ ਹੱਥ ਖੋਲ ਲੋ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੱਚ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਮੱਕੀ ਤਾਂ 1850 ਵਾਲੀ 1100 ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੀਜੀ ਹੱਥ ਖੋਲੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 2.5% ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ 8.5% 1850 ਨੂੰ 8.5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 200 ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 180 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਫਸਲ ਮਿਲੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂ ਉਹ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹੂ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਚੱਕ 100 ਤੂੰ ਚੱਕ 80 ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਵੇਚਣ ਚੱਲਿਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੋ ਹਟ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਜਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੂ ਹਟਾ ਦੂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਨੀਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਗਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਗਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲੇ ਗਦਾਮ 'ਚ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਐਂ ਜਾਂਦੇ ਖੜਾ ਪੁੱਟਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੇਬਰ ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਭਾਈ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਚੜਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਖੜੇ ਆ ਖੁੱਲਾ ਖੜੇ ਗਏ ਜੇ ਬੋਲੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਜੂਗਾ
महंगी है रेट 40 नहीं है पर देवांगे ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ 42 ਆਈਟਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 75 ਹੈ ਪਰ 60 ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 100 ਰੁਪਏ 80 ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ 9 ਵਜੇ ਪਤਾ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੰਬਰਿਆ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਕਰ ਦੋ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਵੱਧ ਕੇ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਰਾਇਆ ਵੀ कहने का मतलब की है बेलर तो नहीं डरना। जो खुला चैलेंज था आंखें बंद करने का, आंखें बंद करके पढ़ने का, वो चैलेंज साहिल हार चुका है और यहाँ से वो जा चुका है। वो चैलेंज करने के बाद कहता कि मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं ताश पढ़ूंगा, ताशों से मैं बता दूंगा कि कौन सा नंबर है, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। आपने वीडियो में देखा और ये गाँव के लोग हैं वो काफ़ी इस बात के लिए तरक्शिल सोसाइटी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आंखें खोल दी है, अंधविश्वास का पर्दाफाश कर दिया है। कोई भी दावा करता है आंखें बंद करके पढ़ने का, ब्रेन पीडिया या मिड ब्रेन एक्टिव करने का, तो वो बिल्कुल अंधविश्वास है, फ्रॉड है। तरक्शिल सोसाइटी ने आज बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि आंखों का काम होता है देखना, और कहीं से दिखाई देता नहीं है। कोई सूंघ करके नहीं पढ़ सकता, कोई सुन करके नहीं पढ़ सकता किताबों को, सिर्फ और सिर्फ आँखें देखती हैं, इसके अलावा इसका और कोई यूज नहीं है। तो आँखें ही बंद होगी तो दिखाई नहीं देगा, तो कोई भी चीज़ समझ में आएगी नहीं, तो कोई भी इंसान पढ़ पाएगा नहीं। धन्यवाद।